खुशामदीद जी, तुसीं वेख रहे हो गल्लां ते गीत। तुसीं सारे खरीदारी करते हो हैं जी? देखो हुण सारे जाने जुड़ के बह गए ने टीवी के अगे कि मैं दस्सण लगा खरीदारी करने वास्ते किहड़ियां चीज़ां का ध्यान रखना चाहिए। खरीदारी असीं सारे करते हैं, बाहर निकलते हैं घरों, चीज़ां खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, समान खरीदते हैं, किते जाके कुछ खाते पींदे हैं, अपनी फैमिली के नाल इंजॉय करते हैं। दिक्कत जरूर आउंदी होएगी, कोई चीज़ माड़ी खरीद ली, किते गए खाना पसंद नहीं आया, या फिल्म देखण गए थिएटर दे विच उत्थे उन्हां दी सर्विस पसंद नहीं आई, किते ना किते दिक्कत जरूर आउंदी है। असीं सारे जाने चीज़ां भी खरीदते हैं ते जिहड़ियां सर्विसिज मिलदियां ने, सेवावां मिलदियां ने कंपनियां तो असीं पैसे दे के वो सेवावां खरीदते हैं, वो भी सारियां असीं भोगदे हां। ते सानूं किहा जांदा है उपभोगता कानून दी भाशा दे विच। ते जिहड़े उपभोगता हुंदे ने उन्हां दे कुछ हक भी हुंदे ने ते कुछ उन्हां दीयां ड्यूटीज़ भी ने, कुछ फर्ज भी ने। दोवां दा एक संतुलन चाहीदा, तां ही असीं मनाउने आ वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कि साडा कानूनी तौर ते हक की बनदा सारे उपभोगता करन वालियां चीज़ां दा, सेवावां दा, जिहड़े असीं उपभोगी हां। ते सानूं अपनी सही पोजीशन जानन वास्ते इस कानून दा पता होना चाहिदा, ताकि असीं खपीए ना, मगज खपाई ना करिए, ना किसी नाल लड़ीए, ना झगड़ा करिए। सिंपल तरीके नाल, सधारण तरीके नाल जो कानूनी तौर ते साडे हक बनदे ने वो लै लईए। तो उहदे वास्ते जानना कानून नूं जरूरी आ, क्योंकि कहा जाता है कि जे तुसीं कानून नूं नहीं ना जानते तो दलील किते काम नहीं आउणी कि मैं कानून नहीं जानता जी, इस करके मेरा पंगा पै गया सी किते। नहीं, कानून जानना जरूरी है, फिर कोई पंगा नहीं पएगा। तो कानून की कहता है उपभोक्ता बारे, कंज्यूमर्स बारे, वो जानन लई अज स्टूडियोज़ दे विच मौजूद ने हरलीन कौर जी, जो एडवोकेट ने ते सोशल वर्कर ने, ते जिहड़े सानूं दस्सणगे कि असीं किस तरह अपने हक्कां दी ते अपने फर्जां दा इस्तेमाल करके सही तरीके नाल वर्ल्ड कंज्यूमर डे मना सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत तुहाडा, वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। जिद्दां सर ने कहा कि लॉ ਅਸੀਂ अपना कानून, अपने हक जानिए। कानून तो कई बने हुए हैं, जे साडे हुण आपां रोज़ दी रोज़मर्रा दी जिंदगी दी गल करिए, रोज़ आपां इन्नियां चीज़ां खरीदते हैं, कहीं ना कहीं साडे नाल धोखा हो जाता है। तो ज़रूरी है कि असी अपने हक जान के अपने हक्कां वास्ते खड़े होइए। तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे इसी नूं मार्क करन वास्ते है कि साडे की अधिकार हैगे, असी कितना अपने अधिकारां वास्ते लड़ सकते हैं, कितना आसानी नाल असी अपने अधिकार नूं प्राप्त कर सकते हैं कोर्ट दे राही। सारे फर्ज भी होणगे इहदे नाल जुड़े हुए। बिल्कुल जी, जद भी कोई कानून आंदा है साडा फर्ज नाल नाल चलदा है, ताकि आपां उहदा दुरुपयोग ना करिए। बिल्कुल सही उपयोग करांगे, सही फैसले आणगे, सही लोकां नूं जिहड़ा जस्टिस मिलेगा। बिल्कुल, तो अज असीं गल करांगे साडे फर्जां दी ते साडे हक्कां दी, जो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे आ। सो पहला तो ये दसो कि उपभोक्ता हुंदा की, क्योंकि असीं ते सीधी सादी भाषा च अपनी गल कह दित्ती, कानूनी भाषा च तुसीं समझा दो साडे दर्शकां नूं कंज्यूमर कौन है। बिल्कुल जी, कंज्यूमर वो बंदा है जिहड़ा बाजार जाके कोई चीज़ खरीददा है। खरीदना मतलब तुसीं उहदी पेमेंट कर रहे हो। जे फ्री विच कोई सर्विस मिल रही है, फ्री विच कोई चीज़ आ रही है, वो कंज्यूमर नहीं हैगा। कंज्यूमर वो हैगा जिहदे असी पेमेंट कीती है, असी किसी किस्म दी उहदी कंसीडरेशन दित्ती है। जे असी मान लो एग्जाम्पल के तौर पर मैं गल करा, हॉस्पिटल्स की गल करिए। हाँ जी, जे असी किते प्राइवेट हॉस्पिटल जदों जा रहे हैं, असी उसकी सहूलत लैन वास्ते पेमेंट कर रहे हैं। असी जदों कोई भी चीज़ करते हाँ, असी पेमेंट करते हैं, कोई ट्रीटमेंट लै रहे हैं, कोई टेस्ट करवा रहे हैं, असी पेमेंट करते हैं। पर जदों कोई सरकारी हॉस्पिटल जाइए, एक टोकन पैसा सानू देना पैंदा है एंट्री लैन वास्ते, उस तो इलावा सारी ट्रीटमेंट विच कोई पैसा नहीं लगता। उत्थे असी कंज्यूमर उपभोक्ता नहीं हैगे। उपभोक्ता उत्थे आ जदों असी कोई चीज़ खरीदी है अपने इस्तेमाल वास्ते, अपने या अपने परिवार के इस्तेमाल वास्ते। इत्थे एक होर चीज़ मैं दस देना चाहांगी, कई बार की होंदा है असी कुछ चीज़ां अपने प्रोफैशन वास्ते, अपने बिजनेस वास्ते खरीदते हैं। जदों ये बिजनेस असी अपनी जीविका कमान वास्ते करते हैं, उस वेले खरीदी हुई चीज़ दे असी कंज्यूमर उपभोक्ता हाँ। पर जे कोई लार्ज स्केल ते बहुत वड्डी कोई इंडस्ट्री हैगी है, उस वेले असी उपभोक्ता नहीं हैगे। थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो रहा है साढ़े दर्शकों वास्ते, बिकॉज बहुत हैवी है। हाँ जी, सो इनू सिंपल आपां भाषा च लैके चलिए ताकि लोग सिंपली समझण। मान लो असी घर बैठे हैं सारे, अब परिवार बैठा है सारा जी, गर्मियां आ गई हैं जी, नवा फ्रिज लईए जी, ठीक है जी। हुण सब ने डिसाइड कर लिया किहड़े रंग दा खरीदना है, किहड़ा साइज होना चाहिए जी। तो हुण चल पे असी फ्रिज लैण वास्ते जी सर। तो जाके असी फ्रिज पसंद कीता, हुण की करिए, सब तो पहला काम, पहला फ्रिज पसंद कर लिया, हुण डीलिंग शुरू हो गई है। हुण आपां फ्रिज पसंद कर लिया, पैसे सैटल हो गए। इत्थे मैं तुहानूं होर दसांगी
ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਨ ਲਓ 80,000 ਦਾ ਫ੍ਰਿਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਈ ਤੂੰ ਕਰ 70 'ਚ ਕਰ 75 'ਚ ਕਰ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਅਮਾਊਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਲਾਅ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ MRP ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਟ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਐਕਟ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸਕਾਊਂਟ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਐਕਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੇਲ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਐਕਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰਿਜ ਖਰੀਦਿਆ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਤੋਲ ਮੋਲ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਮੰਨ ਲਓ 70 ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰਿਜ ਵੇਚਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿੱਲ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦੇਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਕੱਚਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਚਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਿਭਾਏ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਪੱਕਾ ਬਿੱਲ ਲਈਏ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਪੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਤੇ ਆ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਈ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਿੱਲ ਸਾਡੀ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਨੁਕਸ ਆਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੋਂ ਡੀਲਰ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਲਰ ਆਏਗਾ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਆਏਗਾ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡੀਲਰ ਉਹ ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਫੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰੰਟੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਉਹ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਵੀ ਨਾਲ ਲੇਵੋ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਡੀਲਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਵਾਰੰਟੀ ਜੋ ਹੈ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਿਆ, ਡੀਲਰ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਇਹਦੀ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਜਾਂ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਲਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਡੀਲਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੇਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਨਕਲੀ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ। ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮੈਟਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਲੇਡੀ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਹਾਰਡ ਅਰਨ ਇਨਕਮ ਸੀਗੀ, ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਨਾਮਗਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੋਈ ਓਨੀਡਾ ਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੀਗੇ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਮੁੰਡਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਦੇ ਗਿਆ, ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਟਰ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕੋਰਟ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਰ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਲਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਉਹ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵਾਲਾ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਾਪੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਾਪੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ GST ਉਹਨੇ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਟੈਕਸਸ ਪੇ ਕਰਨੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਰੱਖੋ। ਓਕੇ,
ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਗਣ ਦੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਸੀਂ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਫ੍ਰਿਜ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਸ ਦਿਨ ਇਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਈਟ ਮੈਮ, ਕਈ ਲੋਕ ਤੇ ਉਹ ਫੋਟੋ ਵੀ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜਕੱਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਆਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਜਾਗੋ ਗ੍ਰਾਹਕ ਜਾਗੋ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੈਟਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀ ਮੈਟਰ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਰ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕੀ ਸਟੈਪ ਹੈ? ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਰਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, 3 ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਕੋਰਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਮੈਟਰਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਮੈਟਰ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਕੋਰਟ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੋਰਟ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 2nd ਫਲੋਰ ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਕੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਅਮਾਉਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪਾਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਰਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਏ। ਮਤਲਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮੈਮ। ਸਰ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਤੱਕ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਮਾਉਂਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਵੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੀ ਹੈ, ਈ ਫਾਈਲਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਰ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਹੈ 0181 22222360, ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੰਪਲੇਂਟ, ਈ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਹੈਗਾ confo.ja.pb@nic.in। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਈ ਦਾਖਲ ਪੋਰਟਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਈ ਫਾਈਲਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 0181 2222 360, ਈਮੇਲ ਹੈ confo.ja, ਮਾਫ ਕਰਨਾ confo.ja.pb@nic.in, ਤੇ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਈ ਦਾਖਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈ ਦਾਖਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਮੈਮ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਾਊਸ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫਿਸਿਸ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਭਾਵੇਂ ਮੁੰਬਈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਇੱਥੇ ਆਣਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ subject to jurisdiction of Delhi courts, ਜਾਂ subject to jurisdiction of Mumbai courts। yes ma'am, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਐਪਲੀਕੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੱਲੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਆਫ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ
ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਫੇਅਰ ਜੇ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਹਾਂਜੀ, ਦੇ ਵਾਸਤੇ case filing ਜਾਣਾ ਹਾਲੇ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਕਰਨੀ। ਜਿਹਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 4 ਪੇਜ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ 2-4 ਪੜੋਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹੋਗੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਕਿਨ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਗਏ ਹੋ, ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜੋ ਲੀਗਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਇਸ ਟਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਸ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਉਹ ਵੀ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਅਕਸ਼ਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਕਸਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਖਰੀਦੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਲਸ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦੇ, ਪੈਸੇ ਮਿਲਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਚਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਸਰ ਇਹ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਈਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਰੀਕੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟਸ ਲੀਨੀਅੰਟ ਵਿਊ ਅਗੇਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਵੱਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਟ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੇਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਜਨਰਲੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਨੋਟ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲਸ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਕੇਸਿਸ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਹੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਅਕਸ਼ਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਵੋ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਿਟੇਲ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਗਾਹਕ ਕਰਦਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਚੱਲ ਛੱਡ ਯਾਰ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਨਰਲੀ ਜਦੋਂ ਕਲੇਮ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈਦੀ ਹੈ, ਜੋ 1 ਸਾਲ ਚੱਲੀ, 2 ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਰਿਨਿਊ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈਦੀ ਹੈ, ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਸੀਗਾ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਵਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਵਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੀਨੀਅੰਟ ਵਿਊ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਹੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਖੈਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕਲ। ਵੀ ਅਣਖ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ, ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਲ
ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਰਾਈਟਸ ਡੇ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਮੈਮ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਵਾਰੰਟੀ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਰੰਟੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਡ ਟਰਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਵਰਡ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਨੰਦ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਾਡੀ ਕਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਵਰਡ ਹੈ, ਮੋਟਰ ਕਵਰਡ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਰ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਈ ਫਾਈਲਿੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ, ਈ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੇਪਰ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਕੋਰਟ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰਟ ਇਸ ਲਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੇਸ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਹੈ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਸੁਨੇ ਡਿਸਮਿਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਡਿਸਮਿਸ ਇਨ ਲਿਮਿਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਕੋਰਟ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 45 ਨੋਟਿਸ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 45 ਦਿਨ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਿਭਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਤੇ ਕੋਰਟ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਾਮਨ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਆਪ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਕਟ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਐਕਟ ਸਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਵਾ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਦਾਵਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਕਟਸ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਵੇਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਹੀ ਨਿਬੜਨੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਆਇਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਏਟਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਵਿਚੋਲੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਟਰ, ਇਨਫੈਕਟ ਉਸ ਮੈਟਰ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਵਾਨੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਟਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਮੀਡੀਏਟਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੀਡੀਏਟਰਸ ਅਪਾਇੰਟ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਮੀਡੀਏਟਰਸ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੀਡੀਏਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਿਬੜਦੇ ਰਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੈਸੇ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਐਕਸਪਰਟ ਤੋਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਧਿਅਸਥਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਫਤੇ 10 ਦਿਨ 'ਚ ਮੈਟਰ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ 50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ 50 ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲਸ ਆਇਆ ਹੈ 2021 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਕਿਊਨਰੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਉਹ ਲਿਮਿਟ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੈਸੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੇਸ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਏ, ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਓ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਗੱਲ। ਅਪੀਲ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 45 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਉਪਭੋਗਤਾ, ਮੇਰੇ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ
ਤੁਹਾਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਪਹਿਲੇ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣਾ 50% ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਉਂਟ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ 45 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 10,000 ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ 10,000 ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਗਏ, 10,000 ਮੈਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਐਨਹਾਂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਵਧਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ 10,000 ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਅਪੀਲ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 45 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਉਸ ਤੇ 45 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਪੀਲ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 10,000 ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 5,000 ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੇ ਐਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕੁਝ ਘੱਟਦਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਸ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰੀ ਪਾਵਰ, ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰੀ ਪਾਵਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਨਲਾਈਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਬੜਾ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਰੀਅਰ ਆ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾ ਸਿਮ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਯਾਰ, ਇਹ ਤੇ ਪੰਗਾ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ? ਸਰ ਹੁਣ ਈ-ਕਮਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਫੁੱਲੀ ਕਵਰਡ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹੀ ਰਹਿਣੇ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਖਰੀਦਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਖਰਾਬ ਫੋਨ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੁਸੀਂ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦੋਗੇ, ਕਈ ਪੋਰਟਲਸ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਿਆ, ਫੋਨ ਖਰੀਦਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਫੋਨ ਦੀ ਸੀਲ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਫੋਨ ਖਰਾਬ ਸੀਗਾ, ਬੈਟਰੀ ਫੁੱਲੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਵਾਪਸ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਰਟ ਬੈਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਿਕਲਿਆ, 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਟਰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਗਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਮ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਫੋਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਗਏ ਕਿਤੇ, ਜੀ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ 3 4 5 ਪੀਜ਼ਾ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜੀ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੱਬੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਪੀਜ਼ਾ, ਜੀ ਸਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਵੀ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਬੈਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਉਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਛਾਪਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਬੈਗ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ 10-12 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਗ ਦੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ, ਲੋਕੀ ਦੇਖਣਗੇ ਫਲਾਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਇਹ ਪੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੈਗ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਛਾਪੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਲੈ ਤਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚਾਰਜ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਗ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੀਜ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਰਿਫੰਡ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਖੈਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸੀ ਬੰਦਾ ਜੇਰੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਰ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਕਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਟੇਸਟ ਬਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟੇਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਇਨਫੈਕਟ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਖਰੀਦੀ, 3 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ। ਗੱਲ 3 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੱਕ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੱਕ ਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਜੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਾਲ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਟਿਸ਼ੂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਾਕਰੋਚ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ- ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡਰਿੰਕਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਨੀਰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇਗਾ, ਪ੍ਰੂਵ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਰਦਾ ਫਿਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ। ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ 3 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾਲ ਪੈਨ ਲਿੱਤੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਜੇਬ 'ਚ ਟੰਗੀ, ਉਹ ਬਾਲ ਪੈਨ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਇਸ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਪਭੋਗਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੰਖ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਲੀਨੀਅੰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਰਟ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵੱਲ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪੰਖਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਡਰਿੰਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਗਿਵਸ ਵਿੰਗਸ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਰ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕੈਂਪੇਨ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਕਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰਸ ਹੈਗੇ, ਅਭਿਨੇਤਰੇ, ਫਿਲਮ ਅਭਿਨੇਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਐਕਟਰਸ ਹੈਗੇ, ਫਿਲਮ ਸਟਾਰਸ ਬਹੁਤ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰਦੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਦਿਸਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਿਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਫਾਇਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦਾ ਕਾਫੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਸਾਊਥ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਵੱਡੀ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਐਂਡੋਰਸਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਉਸ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸੇ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ ਗਾਹਕ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਜੀ ਸਰ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਲਬ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 1000 ਦਿਨ ਚੱਲੂਗਾ, ਉਹ ਚੱਲਿਆ 999 ਦਿਨ, ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਘਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣੀ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਣੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਠਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੋਰਟ। ਜੀ ਸਰ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਜੀ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਨਲਾਈਨ। ਜੀ ਸਰ। ਪਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਨੇ। ਜੀ ਸਰ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਉਹ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਹੈਲਪ ਕਰੇ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਜ਼ਰੀਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਵੀਸੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀਸੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਵੀਸੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀਸੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਓਕੇ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੈਲ ਇਕਵਿਪਡ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਈਮੇਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਕੇਸਿਸ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈਟਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਕੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਟਾਰਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ, ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਟਾਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਵਲ ਦਾਵਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਐਂਡੋਰਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੂਰੀ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਰਮਲ ਇੱਕ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਗ ਮਾਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ
ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ISI ਮਾਰਕ ਹੋਣਾ ISI, ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਸਭ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਹਲਕੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਧਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ISI ਮਾਰਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੀਏ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਸਕੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਸਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਗਏ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ, ਸਸਤੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਟਮ ਲਾਈਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕ੍ਰਕਸ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਕ੍ਰਕਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਾਗੋ ਗ੍ਰਾਹਕ ਜਾਗੋ। ਮਤਲਬ ਨਿਚੋੜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਤੇ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸ ਅਮਾਉਂਟ ਦੀ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੋ, ਕਦੀ ਵੀ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ 1000-2000 ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੋ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਟਰੱਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿੱਲ ਲੈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰੂਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ RC ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਲੇਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੋ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੋ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਬਾਰੇ। ਜੀ, ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੇਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫ੍ਰੀ ਲਾਇਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟਸ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ADR ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਸ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜੀ ਸਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸਤੇ 0181 422 ਤੇ 360। ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਹੈ ਜੀ confo.ja.pb@nic.in ਤੇ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਦਾਖਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜਕੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਓ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਈਮੇਲਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੇਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੇਅਰਫੁਲ ਲਵੋ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਾਗੋ ਗ੍ਰਾਹਕ ਜਾਗੋ। ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਬੜੇ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣੀਏ ਨੀ ਉੱਤੋਂ ਤੰਗ ਤੂੰ ਕਰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਬਿੱਲੋ ਰਾਣੀਏ ਨੀ ਉਸੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਦੀ। ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਬੜੇ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣੀਏ ਨੀ ਉੱਤੋਂ ਤੰਗ ਤੂੰ ਕਰਦੀ। ਖਰਚੇ ਬੜੇ ਨੇ ਡੁੱਬ
ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਬੜੇ